Just a simple prompt is enough. How many of you are ready? Within 2 minutes, I will share the prompt. If you give the prompt, you will get the entire website, similar website within 5 minutes. How many of you are ready to create a website, Vijnan College website? It may be Vijnan College or Vijnan University or any other university. You can create it within 5 minutes. Right. Let us start. Can anyone tell what is AI? Full form. Its definition. I am asking definition. Anyone? Any other answers? Any answers about machine learning? Anyone? What is machine learning? Cheppandama. Deep learning, generative AI. Any other answers about generative AI? Here our topic is about generative AI. Suppose we take AI, so with support of our human support, we can develop AI, artificial intelligence. So later, it will do task for us. Initially ఏం చేస్తాం, ఏఐని మనం డెవలప్ చేస్తాం, తర్వాత అది మన కోసం వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఏఐ. But if you take generative AI, is different. It will train on the number of large data, and it will give the generate the data. Okay. Back side మాట్లాడుతున్నారు. Okay. Topic లోకి వెళ్దాం. చూడమ్మా. This is about cloned website of our institute. I will show how to create the website. This is about the power plant layout. Can anyone tell me how to create this layout with help of any tool? Yes, ChatGPT. Any other tools? Yes, very good. Gemini. In Gemini, there is a new feature called Nano Banana. With help of that feature, we can create this type of images. Next, see this one. బాబరే అమ్మ మాడితే బయటికి వెళ్ళిపోయినా ప్లీజ్. బలవంతంగా ఎవరు వద్దు, మీ ఫ్యాకల్టీ చెప్పేస్తే అటెండ్ చేసేస్తారు, వెళ్ళిపోవచ్చు ప్లీజ్. నేర్చుకుందాము అంటే ఉండండి, బలవంతంగా ప్లీజ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇబ్బంది ఏం లేదు. బలవంతంగా ఎవరు ఉండొద్దు, మాడదామన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు ప్లీజ్. See this one. This is the animation. This is developed by one of the AI tool. Animation. So suppose if you want to know the in detail animation for any one topic, while reading, if you want to know in detail animation, you can create that animation with help of one AI tool. Can anyone tell? What? Very good, excellent, nice. So with the help of Grok, you can create the animations. I will show you. This is also one more. This is the hydroelectric power plant. So this type of animations we can create with the help of Grok AI tool. I will show you. Then objectives. So what is generative AI? Already discussed. It will generate the data. Generative AI. Generate the data. It will train on the huge data set. Okay. So in this, we are going to discuss about prompt engineering. What is prompt? Anyone? What is prompt? Anyone? What is prompt? Anyone? తప్పు ఒప్పు తర్వాత చెప్పండి, పర్వాలేదు, చెప్పండి అమ్మా. సింపుల్ ప్రాంప్ట్. మీరు నాటకాలు చూస్తూ ఉంటారు, చూసారా నాటకాలు? సైడ్ నుంచి మా ప్రాంప్ట్ అంటారు కదా, వినే ఉంటారు. విన్నారా? పల్లెటూరులో మంచి మంచి నాటకాలు డ్రామాస్ చేసినప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఇస్తే కానీ మనం కొందరు ముందుకు వెళ్ళరు. ప్రాంప్ట్ అంటే ఏం చెప్పాలి, మనం ఏం చేయాలి అనేది మనం డైలాగ్ మర్చిపోయాం అనుకోండి, పక్కన నుంచి అందిస్తారు అన్నమాట ప్రాంప్ట్ డైలాగ్. ఇది కూడా అంతే. సో
చాట్ జీపీటీ మనకి ఏం కావాలి అనే దాన్ని అడగనే ప్రాంప్ట్, సింపుల్ గా. సో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్. దానిలో రోల్ బేస్డ్ ప్రాంప్టింగ్ అని, చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్ అని చాలా ఉన్నాయి. కానీ మనకు అంత అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ప్రాంప్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి అనేది చూసుకుంటాం ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ there are different like machine learning, neural networks, deep learning, and large language models, generative AI. ChatGPT is one of the LLM. LLM means large language models, generative AI. This all comes under the artificial intelligence. Machine learning, it will predict the data. Initially it will train on some data. After that it will predict or classify, like regression, classification. Classification means, for example, male, female, boy, girl. ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చేసి ఈజ్ ఇట్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ అంటే చెప్తాం, ఇట్ ఇస్ మేల్ ఆర్ ఏదో ఆన్సర్ చెప్తాం. అలాగే క్యాట్ డాగ్ ఇచ్చి ఈజ్ ఇట్ క్యాట్ ఆర్ డాగ్ అంటాం. సో ఇట్ విల్ క్లాసిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యాట్ ఆర్ డాగ్, లైక్ దట్ ఇస్ ఎ క్లాసిఫికేషన్. కమింగ్ టు రిగ్రెషన్, వాట్ ఈస్ టుడేస్ టెంపరేచర్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్, like that some number it will predict some number. That is about regression. Okay, these are the major topics in machine learning. These two are comes under the supervised learning. There are so many types: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Supervised means it is working based on the labeled data. Babare, hey, బడికి పతావు నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ బడికి వెళ్ళిపోయినమ్మా. Initially some data is there. Labeled data means this is cat, this is dog. So like that, along with the object there is a name. This is cat, this is dog. Like that we will give the data. After that we will upload the image, classify this one. Then it will give, yeah, this is cat, this is dog. Like that it will classify. So in this supervised we are talking about the labeled data. Coming to second one, unsupervised learning. There is no label. Simply number of images are there. Number of cats, number of dogs. So we will train the machine learning with the help of number of large data sets. Here some pattern is there. Here pattern means take a cat, it looks different. You take a man, you take a car, you take a bike, two wheels are there. If you take a car, four wheels are there. Like that, it will follow some pattern. Based on that pattern, it will give the output. Yes, this is car, this is dog. This is the unsupervised learning. And the third one is the reinforcement learning. It will working based on the action. Like let us take dog. It's a game based learning, like a game learning. For example, ఒక క్యాట్ ఒక డాగ్ ఉందనుకోండి, డాగ్ ఒక బాల్ ఇచ్చి అలా ఇసిరేసి తెమ్మని తీసుకొస్తుంది. అది బాగా చేస్తే మనం ఎంకరేజ్ చేసి దానికి ఒక బిస్కెట్ ఇస్తాం డాగ్ కి. సో అది బాగా చేయకపోతే పనిష్మెంట్ చేస్తాం, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో అక్కడ యాక్షన్ బాగా చేస్తే రివార్డ్ ఉంటుంది, సరి చేయకపోతే పనిష్మెంట్. ఇట్స్ లైక్ ఏ గేమ్ లెర్నింగ్. మనం గేమ్స్ ఆడతాం కదా, ఆన్లైన్ గేమ్స్. సో ఆన్లైన్ గేమ్స్ లో మీరు కరెక్ట్ గేమ్ ఆడితే మీరు విన్ అవుతారు, సరిగా ఆడిపోతే ఏమవుతారు, ఓడిపోతారు, యూఆర్ లూజర్. సో రివార్డ్స్, పెనాల్టీస్ అనేవి దీనిలో జరుగుతాయి, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో మన టాపిక్ వచ్చేసి జనరేటివ్ AI అనుకున్నాం కదా. లెట్ us take one example. టీచింగ్ ఏ రోబోట్ హౌ టు డ్రైవ్ ఏ కార్. చెప్పారు ఒక అబ్బాయి, ఏ అంటే రోబో అని చెప్పాడు. రోబో అనేది కార్ ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలా ఉంటది. మేకింగ్ ద రోబోట్ బిహేవ్ లైక్ ఏ సేఫ్ డ్రైవర్. ఒక సేఫ్ డ్రైవర్ లాగా మనం దాన్ని రెడీ చేయడం అనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్.
నేను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకోలేదు. చాలా మంది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం చాలా టైం కూడా వేస్ట్ చేస్తాం. ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్. ఓకే, విల్ సీ. నెక్స్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్. It will learn from the driving examples. Okay, what is the movie? Yes, nice. So it will train number of it will train from the number of rules how to drive safely. ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి, ఎలా డ్రైవ్ చేయకూడదు, ఎప్పుడు బ్రేక్ వేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ రూల్స్. ఈ డేటా అంతా ఒక డేటాని మనం దానికి ఇస్తాం మిషన్ లెర్నింగ్. దాని ట్రైన్ అయ్యి ఎప్పుడు బ్రేక్ అయ్యాలి, ఎప్పుడు ఆపాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి దీన్ని నేర్చుకుంటాం మిషన్ లెర్నింగ్ లో. నెక్స్ట్ జనరేటివ్ AI. ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద న్యూ డ్రైవింగ్ స్ట్రాటజీస్. ఇట్ విల్ జనరేట్ న్యూ ఐడియాస్. సో ఎలా వెళ్ళాలి, ఇలా వెళ్తే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇలా వెళ్ళకూడదు, సో ఇటు వెళ్తే బెటర్, ఇలా వెళ్తే మనం 5 minutes 10 minutes టైం సేవ్ చేయొచ్చు అనేది అది ఫాలో అవుతుంది. Large language models like conversation, ChatGPT. What is machine learning? How to drive a car? How to learn a Python programming? How to learn machine learning? How to learn AI? How to learn quantum computing? So, questions are the conversations, large language models. Okay. So, generative AI entity, it will generate the content. Just there are so many AI tools. These are the essential AI tools already discussed, already shared to install in my mobile phones. Those are ChatGPT, Notebook LM, Perplexity, Claude. Okay, there are still so many are there like DeepSeek, Grok. Okay, we'll see later. Yeah, if you take ChatGPT, you can use it for coding purpose. Any type of coding. Earlier, as a mechanic, you don't know how to write a code. But now, with the help of ChatGPT, you can do any type of code, like MATLAB code, C programming, Python programming, any software, R programming, any type of program you can do. Simply you can ask, I want a MATLAB code for my project. I want, give me a Python programming for a simple calculation. I want to do some project. Give me the Python code. I want to the results section. For any type, if you know the Python basics, you can do wonders. You can do wonders. అంటే చాలా మంది ఏమంటారు పైథాన్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ మంద కాదు, సిఎస్ కదా అని కూడా అలాగే లేదమ్మా. పైథాన్ కానీ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే చాలా చేయొచ్చు. ప్రతిదీ ఇది సాధ్యం కాదంటే ఏమి లేదు, ప్రతి అప్లికేషన్ వాడుకోవచ్చు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అప్లికేషన్స్. మన మెకానికల్ లో ఉన్న ప్రతి అప్లికేషన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఉంది, మనకి చాలా టైం పడుతుంది. సింపుల్ కోడ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, మన ప్రాబ్లం ఇచ్చాం అనుకోండి, డ్రా షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఇట్ విల్ డ్రా, ఇట్ విల్ గివ్ ద code. Then you have to copy and paste that code in Google Colab. There are so many softwares are there. In online platform, you have a Google Colab. Copy and paste the code. It will give the in mechanical engineering. ఆఫ్ చేసుకో మరి అలా చాలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ Claude. It will give the lengthy documents. You can give direct Word document. You can get direct PPT. You can get the direct lengthy documents. Suppose tomorrow you have exam. Due to some busy works, you are not prepared as of now. You have only one day. Now you want to prepare within one day. Already our faculty members will share the all 5 minutes or 6 minutes notes. So single PDF. Here you can upload that entire document. Simply you can ask, tomorrow I have some exam, some subject like something it may be transfer, finite element methods, AML, any subject. So you have to upload the given document. So tomorrow I have exam. So simply give me a prescribed notes like subheadings, main definitions. If you ask like that, for example, 80 pages notes, it will give us 8 pages.
సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం విల్ బి సేవ్. అలాగని అలా చేయమని కాదు, అంటే లాస్ట్ మినిట్ లో మనం రివిజన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అంత చదివేసే బాగానే ఉంది, కానీ మళ్ళీ 80 పేజెస్ మొత్తం తిప్పాలంటే నీకు టైం ఉండదు. ఇప్పుడు 100 పేజెస్ ఉంది, ఈ 100 పేజెస్ మొత్తం తిప్పాలంటే నీకు అంత టైం ఉండదు. ఏం చేస్తాం, లాస్ట్ మూమెంట్ లో 1 అవర్ ఉంది, ఈ 1 అవర్ నేను రివిజన్ చేయాలి. ఐ వాంట్ ఏం చేస్తావు, based on this 80 page document, give me important summary points, side headings, important formulae, key con ఇచ్చాం అనుకోండి, అది మొత్తం నీట్గా ఇచ్చేస్తుంది. 80 pages కాస్త ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ 8 pages. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి లాస్ట్ మూమెంట్ ఏం చేస్తాం, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్, సైడ్ హెడ్డింగ్స్. జనరల్ గా మనం చేసేదే కదా, ఎగ్జామ్ ఉందమ్మా ఇంకా 1 అవర్ ఉంది, ఏం చేస్తావు, ఆ 80 pages కూడా చదవు. ఏం చేస్తావు, జనరల్ గా మనం రాసుకుంటాం. ఒక టాపిక్ ఉందండి, ఆ టాపిక్ లో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చదువుకుంటాం. ఎగ్జామ్ అదే కదా, మొత్తం చదవం. సైడ్ ని గుర్తున్నాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా నీకు మొత్తం తెలుసుకోవాలి, కాన్సెప్ట్ రాసేస్తావు. అలాగే ఫార్ములాస్, డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫార్ములా గుర్తుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు టేక్ ఏ సమ్ సబ్జెక్ట్, యు ఫర్గెట్ ద ఫార్ములా, యు కాంట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఎందుకంటే ఆ ఫార్ములా వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఆ డెరివేషన్ కానీ దేనైనా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఆ ఫార్ములా మర్చిపోతే ప్రాబ్లం కూడా చేయలేవు, ముందుకెళ్ళదు. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అవ్వచ్చు, ఫెమ్ అవ్వచ్చు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు, కొన్ని ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తున్నాం. సో అవి వెళ్ళే ముందు మనం చేస్తాం, కంటెంట్ బట్టి ఒకసారి 5 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, ఫార్ములా ఈజీ క్లాడే చేస్తుంది. సపోజ్ మీకు మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, సెమినార్స్ ఉంటాయి. యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్, బ్యూటిఫుల్ presentation, PPT. Simply you can give the content. Based on my content, give me a beautiful presentation. It will give the presentation. PPT డైరెక్ట్ ఇస్తుంది క్లాడే, మిగిలిన డైరెక్ట్ PPT క్లాడే ఇస్తుంది, కరెక్ట్గా అడిగితే ఇస్తుంది. Gemini, there is a new option, Nano Banana. It will be very useful. We can get the exact images. We give the prompt as I shown earlier, like some animations. Before animation, but here for Grok, if you give the image, Grok will give the animation. But to create that image, we can use ChatGPT, Gemini AI, or Grok also we can create image. But you have to give the image as an input to the Grok. And Notebook LM, there are so many features in Notebook LM. You can create images, infographics, ఆడియోస్, వీడియోస్. వావరే ఏం చేస్తారా చూడండి బాయ్, తర్వాత నేను ప్రాజెక్ట్ చేద్దరిగాను చూడండి. యూ కెన్ క్రియేట్ ఆడియోస్, వీడియోస్, PPT. నిద్రపోతున్నాడు ఇప్పుడు, ఎందుకు రా పైకి వచ్చి ఫ్యాకల్టీ అయింది వేసేస్తాను, ఇంట్లో బయటకు వెళ్ళిపోవా. Can create audios, videos, infographics. There are so many features are there. Here, suppose we have a textbook. We have no time to read the entire textbook. If you upload one textbook, you can get the specific information. Suppose, let us example Chandrapura textbook, finite element methods. After uploading Chandrapura textbook, you can copy and paste the unit 1 syllabus. Give me the complete notes. It will give the complete notes topic wise. Or e-transfer. E-transfer textbook upload chesi. Give me unit 2 contents. Icha istadi. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి మాత్రమే ఇస్తుంది, బయట నుంచి ఇవ్వదు. నోట్బుక్ వెళ్ళాలని ఆ స్పెసిఫిక్ నువ్వు రివిజన్ చేసుకుందాం అనుకున్నావు అనుకోండి, పిక్చర్స్ కావాలంటే పిక్చర్స్ ఇస్తుంది, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, చాలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పెర్ప్లెక్సిటీ, యూ కెన్ గెట్ ద రియల్ డేటా. ఈవెన్ నోట్బుక్ వెళ్ళం ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ది రీసెర్చ్ పేపర్ రైటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ అప్లోడ్ అప్ టు maximum 50 papers. It may be 50 textbooks or 50 research papers. After uploading 50 documents, you can ask any type of question. I want to write the introduction section based on the following topic. So it will give the content only from those 50 papers, like 50 textbooks or 50 research papers. So it will be very easy for us for literacy survey. So including citations also you get. Like citation means, so it gives some content, and after that it will show the some numbers references.
So it is from test paper 1, it is from paper 3, it is from paper 10. So we can directly cite that paper. Most of the time will be saved for the literature survey, that is for introduction section. Okay. Similarly, perplexity, it will give the real citations. The specific feature is from Google search also. It will give the original data. If you compare with other tools, they may not give the accurate information from latest data, but Perplexity will give the Google search data also. Here also you can search the Google, like a Google. Then, points. So you can use it for coding, data analysis, project development, research and writing. Yeah, data analysis. One tool is there, that is Julius A. Julius A. If you give the data, you will get the graphs and code also directly. Julius A. Can note down Julius A. If you give the data, sample data set, it will give the data graphs. Also, it will give the some code also. Then, with the help of that code, you can run the same code in Google Colab. Then you can use those graphs. Okay, data analysis. Coming to next one, prompt engineering. As I told earlier, very important. Can anyone tell what is the prompt spelling? Chepanamma prompt spelling. P R O M P T. A prompt spelling was the prompt right. Yes, right. So if you observe that, see here, P means purpose. P means purpose. What is the purpose? సో అసలు ఈ ప్రాంప్ట్ ని దేనికి వాడదాం అనుకుంటున్నాం, దేనికోసం వాడదాం అనుకుంటున్నాం, ఏదో రాద్దాం అనుకుంటా కదా. Let us take learn basics from prompt engineering. I want to learn basics from the Python programming. I want to learn basics from the machine learning. I want to learn basics from the quantum computing. Like that, that is the purpose. The next one is P. Next is R. Second, last one, point last one. Second R means role, character. Act as an A trainer for engineering students. Act as a trainer for engineering students, for faculty members, for diploma students. సో అప్లికేషన్ పెట్టి మనం మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ రోల్ అనేది మనం ఎవరు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి అలా రాసుకుంటాం. యాక్ట్ యాజ్ an A trainer, act as a senior professor, act as a best researcher, act as a mechanical topper. ఎలా రాసుకోవచ్చు, అక్కడ రోల్ ఇస్తాం మన దానికి. నెక్స్ట్ PR అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి O మీన్స్ అవుట్పుట్. Explain concepts in bullet points with some example. Output ఎలా కావాలనుకుంటున్నాం, అవుట్పుట్ ఎలా కావాలనుకుంటున్నాం. Explain concepts in bullet points. Explain concepts in a paragraph. Explain concepts in a table format. అర్థమైందా? సో అలాగా నచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు. అవుట్పుట్ నాకు ఇలా కావాలి అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ మెథడ్. యూజ్ సింపుల్ టర్మ్స్ అండ్ షార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. సింపుల్ టర్మ్స్ వాడాలి, షార్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాడాలి. యూజ్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. ఎలా రాసుకోవచ్చు, మనం నచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు. అక్కడ ఏ మెథడాలజీ ఫాలో అవుతున్నాం. నెక్స్ట్ PROM తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ P అంటే పారామీటర్స్, కన్స్ట్రైన్స్ ఎలా కావాలి. ఫోకస్ ఆన్ జీరో షాట్, వన్ షాట్ అండ్ రోల్ బేస్డ్ ప్రాంప్ట్స్. అంటే ఈ మనం యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి నేను ఆ పాయింట్ చెప్తున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ మీ పారామీటర్స్ మార్చుకుంటారు, మీరు రాసే క్వశ్చన్ బట్టి మీ పారామీటర్స్ మార్చుకుంటాం. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్. సమ్ ఆఫ్ ద వన్ షాట్ ప్రాంప్ట్, జీరో షాట్ ప్రాంప్ట్ అండ్ రోల్ బేస్డ్ ప్రాంప్ట్. Zero shot means direct question. What is machine learning? What is fluid mechanics? What is thermodynamics? బాబు అరే మనసే ఏడా తెలియని ఉండరా అబ్బాయి, ఇష్టం బయటకు వెళ్ళిపోంటారు. ఎందుకు ఇబ్బంది పడి
మా ఫ్యాకల్టీ మా టైం ఎందుకు చేస్తారు మీరు? సరే ఇక్కడ జీరో షాట్ అంటే డైరెక్ట్ షాట్ అంటే ఒకే సింగిల్. వాట్ ఈస్ మెషిన్ లెర్నింగ్? వాట్ ఈస్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్? వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్? వాట్ ఈస్ స్ట్రైన్? సింగిల్ క్వశ్చన్ అంతే, అయిపోయింది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది జీరో షాట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? వన్ షాట్ అంటే ఏంటి? సింగిల్ నోట్ వన్ షాట్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. హియర్ యు విల్ గివ్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్. స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాం మనం? చెప్పమ్మా, వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్? ఫోర్స్ బై ఏరియాస్. చెప్పండి. లోడ్ బై ఏరియాస్. చెప్పమ్మా. లోడ్ బై ఏరియాస్. ఓకే, సింపుల్ గా నీ తెలిసింది చెప్పు. లోడ్ బై ఏరియా అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, హియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ లోడ్ బై ఏరియా. సిమిలర్లీ అక్కడ ఏం ఇస్తామంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తాం, కింద ఆన్సర్ మనం ఇచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు కొత్త క్వశ్చన్ అడుగుతాం. స్ట్రెస్ డిఫినేషన్ రాసి స్ట్రెస్ ఆన్సర్ అబ్బాయి చెప్పినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి. డిఫినేషన్ రియల్ గా వేరేగా ఉంటుంది. లెట్ us take సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ ఫర్ ఏరియా అనుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం ఇస్తాం? నౌ సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ స్ట్రైన్? స్ట్రెస్ అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాం, దాని ఆన్సర్ కింద ఇచ్చాం. ఇప్పుడు సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ స్ట్రైన్ అంటాం. అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాం, ఒక టాపిక్ ఇచ్చాం, దాని ఆన్సర్ మనం ఇచ్చేస్తాం. ఇచ్చేసి సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ స్ట్రైన్? వాట్ ఈస్ స్ట్రైన్? మన అబ్బాయి నువ్వు కదా, వాట్ ఈస్ స్ట్రైన్? ఫార్మల్ చెప్తా వాళ్ళు. చేంజ్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్, ఏదో చెప్పండి సింపుల్ గా. ఓకే, సో అప్పుడు అది ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అంటే మనం స్ట్రైన్ అంటే చాలా ఇస్తుంది ఆన్సర్ మామూలుగా. మనం ఏమన్నాము? సింపుల్ గా స్ట్రెస్ అంటే ఏమన్నాము? లోడ్ పర్ ఏరియా ఇచ్చాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? స్ట్రైన్ అంటే చేంజ్ అంతే, అందరికి ఇస్తుంది. అలా కాకుండా పక్కనెట్టేసి వాట్ ఈస్ స్ట్రైన్ అని అనుకోండి, చాలా ఇస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే దట్ ఈస్ అబౌట్ వన్ షార్ట్ ప్రాంప్ట్. ఇంకా రోల్ బేస్డ్ ప్రాంప్ట్. ఒక రోల్ ఇచ్చేస్తారు. ఎలాగా? యు ఆర్ ద మెకానికల్ స్టూడెంట్, యు ఆర్ టాప్ రీసెర్చర్ అనే రోల్ ఇచ్చేస్తే ఆ రోల్ ప్రకారమే చెప్తుంది. యు ఆర్ ఏ 5th క్లాస్ స్టూడెంట్, ఐ ఆమ్ ఏ 5th క్లాస్ స్టూడెంట్, నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ I am 5 years old. What is artificial intelligence? మరి నిద్రపోతున్నావే. సో అలాగే అంటే ఇక్కడ నేను 5 years అంటే అది ఆన్సర్ ఒకలా చెప్పుద్ది, నేను టాప్ రీసెర్చ్ అంటే ఆన్సర్ ఒకలా చెప్పుద్ది. అర్థమైందా? సో రోల్ బట్టి ఆన్సర్ మారిపోద్ది. ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్నో వస్తాయి. లాస్ట్ టోన్ పారామీటర్స్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ టోన్ ఏంటి? బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ప్రాక్టికల్. సో ప్రాంప్ట్ లో లాస్ట్ డి అంటే అమ్మా టోన్. సో ఆ పాయింట్ ప్రకారం టోన్ అంటే ఎలా ఉండాలి? నేను బిగినర్, నాకేం తెలియదు, లేదంటే ఆయన హై లెవెల్ లెర్నర్, లేదంటే మీడియం లెర్నర్ అని అక్కడ టోన్ ఇస్తాం అన్నమాట. సో ఎన్ని మనం ఇచ్చామనుకోండి, ఆన్సర్ మనకు కరెక్ట్ గా ఎలా అలా వస్తుంది. అలా కాకుండా వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ అనుకోండి, చాలా ఇస్తుంది ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ అంటే అది చాలా ఇస్తాయి ఆన్సర్లు. సో బాబా రే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతావా? సరే అనుకోండి, అక్కడికి బాబా ఇక్కడ ఉంటాయి, చిన్నపిల్లలు ఆడతారు. చూడండి అమ్మా. సో ఆ విధంగా మనకి ఉపయోగపడతాయి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తో మనం ఎలాగైనా మార్చుకోవచ్చు. దీన్ని మీకు ప్రాంప్ట్ రాదనుకోండి, ఇలా ఇచ్చేసి ఈ శాంపుల్ నాకు ఇచ్చేసి సిమిలర్లీ గివ్ మీ ప్రాంప్ట్స్ ఫర్ మై ఏరియా. మీ టాపిక్ ఇచ్చి సిమిలర్లీ గివ్ మీ ప్రాంప్ట్స్ ఫర్ మై ఏరియా. అక్కడ ఏ టాపిక్ అన్నా ఆ టాపిక్ మార్చేస్తుంది ప్రాంప్ట్స్ ఇలా ఇచ్చేసి. ఇంకోటి, ప్రతిసారి అన్నిసార్లు అన్ని పాయింట్స్ వాడాలని రూల్ లేదు. అన్నిసార్లు అన్ని కానీ జనరల్ గా సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం. అదే అన్నిసార్లు అన్ని ప్రతి పాయింట్ వాడాల్సిన లేదు. కొన్నిసార్లు పర్పస్, రోల్, అవుట్పుట్ సరిపోతుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటి పారామీటర్స్ అవసరం లే, కొన్నిసార్లు టోన్ కూడా అవసరం లే. అలాగా మనం పెట్టి రాసుకోవచ్చు. కానీ సింపుల్ గా మీకు గుర్తుంచడానికి ప్రాంప్ట్ లో లెటర్స్ పి అంటే పర్పస్, నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే రోల్, ఓ అంటే అవుట్పుట్, నెక్స్ట్ ఏంటి మెథడ్, తర్వాత పారామీటర్స్, లాస్ట్ టోన్. ఇలా ఉంటుంది. అదే సేమ్ చెప్పిన కాన్సెప్ట్. ఓకే, సపోజ్ చాలా మంది క్లాసుల్లో లూడో గేమ్ ఆడుతారు. చాలా మంది, ఎంతమంది ఆడతారు లూడో గేమ్? రైట్.
సో లూడో గేమ్ ఆడుకోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం సబ్జెక్ట్ కూడా నేర్చుకోవాలనుకున్నాం అనుకోండి, సింపుల్ గా క్యాన్వా ఏఐలో క్రియేట్ ఏ లూడో గేమ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ టు రివైజ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ యూనిట్ 1 అండ్ షో కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. అక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ బేస్ లో ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్స్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ యూనిట్ 1, లేదంటే ఏఎంఆర్ యూనిట్ 1, అదే ఆటోమొబైల్ యూనిట్ 1, మన సబ్జెక్ట్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మీరు గేమ్ అంటే మీకు సరదాగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు, గేమ్ కూడా ఆడుకోవచ్చు. చాలా మంది గేమ్ ఆడతారు సబ్జెక్ట్ చదవరు, సో ఇక్కడ రెండు చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే అర్థమైందా? సో మన ఫ్యాకల్టీ కూడా ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ లో క్విజ్ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా కొన్ని బ్యాచ్ డివైడ్ చేస్తారు, 6 బ్యాచెస్, బ్యాచ్ 1, బ్యాచ్ 2, బ్యాచ్ 3, బ్యాచ్ 4. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? 6 ప్లేయర్స్ ఉంటారు కదా. సో 6 ప్లేయర్స్ రౌండ్ 1 అది ఇచ్చేసాం అనుకోండి, అది తిరిగేసి మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆ క్వశ్చన్ కి 4 ఆప్షన్లు వస్తాయి, ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్తారు. కరెక్ట్ చెప్తే మీ కాయిన్ మీ ముందు మూవ్ అవుతుంది, లేదంటే తెలుసు కదా ప్రాసెస్, సేమ్ అదే ప్రాసెస్. అంటే గేమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్, దిస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ టీఎల్ఎం, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ లో ఒక మెథడ్. మనం అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మన ఫ్యాకల్టీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు, కానీ మీకు కూడా అలాగా మీకు గేమ్ బేస్డ్ కావాలి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ చెప్పిన స్లైడ్ కోడింగ్, ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్, సిస్టమ్ డిజైన్. ఇందులో మనకు తెలియని కోర్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. లైన్ బై లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వచ్చు. గివ్ మీ లైన్ బై లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ కూడా. నిద్రపోతున్నాడు బాబు, లేపరా సెక్షన్ సి పడవున్నాడు, నువ్వేరా బాబు, ఏదో సెక్షన్ చూడు. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్, సిస్టమ్ డిజైన్, క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టెంప్లెట్ ఫర్ మై బీటెక్ ప్రాజెక్ట్, క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ టెంప్లెట్ ఫర్ మై మినీ ప్రాజెక్ట్. అండ్ లేబరా నిద్రపోతున్నాడు. ప్రాజెక్ట్ ఐడియా, క్రియేట్ గివ్ మీ సమ్ ఐడియాస్ ఫర్ మై ప్రాజెక్ట్ అని ఎన్ని అడగచ్చు. నెక్స్ట్ రీసెర్చ్, అకాడమిక్ రైటింగ్. దీనిలో రీసెర్చ్ గ్యాప్స్, అసలు రీసెర్చ్ గ్యాప్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారా? రీసెర్చ్ గ్యాప్ అంటేనే ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు ఉన్నారా? మీరు థర్డ్ ఇయర్ ఇంకా తెలియదు. సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు, ఇంకేమైనా చేయొచ్చా, మనం ఏమైనా యాడ్ చేయొచ్చా? సమ్ గ్యాప్ ఇస్ దేర్, ఇంకా అది మిగిలిపోయింది, ఆ గ్యాప్ మనం ఎలా ఫిల్ చేయాలి, ఇది కొత్తగా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటాకి ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ యాడ్ చేయొచ్చు, కొత్త పేపర్ వచ్చేస్తుంది. లేదంటే సమ్ ఆప్టిమైజేషన్, RSM, రెస్పాన్స్ సర్ఫేస్ మెథడాలజీ, సమ్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్, PSO, పార్టికల్ స్వార్మ్ ఆప్టిమైజేషన్, GA, జెనెటిక్ అల్గారిథమ్స్. అలాగే ఏదో కొత్త యాక్సెస్ అనుకోండి, కొత్త పేపర్ ఉన్న డేటాకి కొత్తగా యాడ్ చేయాలి. వాళ్ళు చేయలేదు, మనం చేసాం. ఆ నిద్రపోతున్నాడు, అరే చూడవా ఇలా ఉన్నాడరా, తీసుకుంటాడు అబ్బాయి. అలాగే వచ్చి ఎలా చేయొచ్చు. సో ఎంతమంది మూవీస్ చూస్తారు? హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ వాచింగ్ మూవీస్ రెగ్యులర్లీ? మూవీస్ చూడమన్నా చేయబెత్తండి. మూవీస్ మేము అసలు ఒకసారి చూడమన్నా చేయబెత్తండి. కామెడీ చేస్తున్నాడు. సో మూవీస్ చూడడం ఉండదు కాబట్టి we know about the movie concept, we know about the research paper concept. Right? Let us see. చెప్పండి, ఏసీ చెప్పండి. ఇది వచ్చేస్తా మంచి. ఓకే రైట్. బాహుబలి, మల్లాదేవా, బాహుబలి, కట్టప్ప, శివగాం, సూపర్, నైస్. ఏదో నాలెడ్జ్ ఉంది కదా. సో ఇది మూవీ పోస్టర్, అదే గ్రాఫికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్. మూవీ పోస్టర్ వర్సెస్ గ్రాఫికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్. సో మనకి సినిమాకి మూవీ పోస్టర్ అలాగో రీసెర్చ్ పేపర్ కి గ్రాఫికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అలాగా. అర్థమైందమ్మా? ఇదమ్మా చిన్నప్ప ఎంట్రా బాబు. ఓకే, ఇక్కడ దీనిలో 4 లెసన్స్ చూద్దాం. సినిమాకి స్టార్టింగ్ ఏం మేము పోస్టర్ వేసాం, తర్వాత ఏమొస్తుంది? టైటిల్. సినిమా టైటిల్ ఉంటుంది కదా, అలాగే పేపర్ కూడా టైటిల్ ఉంటుంది. రీసెర్చ్ పేపర్ కి మీరు 4th ఇయర్కి వెళ్ళాక ప్రతి ఒక్కరు మ్యాండేట్ గా ఒక పేపర్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఫోకస్ అమ్మా బాబురే, బాబురే ఆడపడే చూడలే ఏమి కదా. ఆడ పని ఆడితే వాడు కోట్ నొప్పుకుంటాడు, ఒక ర్యాంక్ ఏంటంటే తెలియదు. రెడ్ షర్ట్ చూడబ్బాయి, చూడండి కట్టప్ప. చూడండి ఇక్కడ రీసెర్చ్ పేపర్ కి ఎలాగైతే ఒక టైటిల్ ఉంటుందో సినిమా కూడా ఒక టైటిల్ ఉంటుందమ్మా.
సినిమా టైటిల్ చూసి ఏం చెప్తావు? ఒక ఐడియా వస్తా లేదా నీకు? సంక్రాంతికి వస్తున్నారు మన శంకర వరప్రసాద్ ఏదో సినిమా ఉంది అంటే ఏంటి? ఓ ఈ సినిమా సంక్రాంతికి వస్తుంది, అతని పేరు శంకర వరప్రసాద్, ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది కదా నీకు, ఒక ఐడియా. అలాగే రీసెర్చ్ పేపర్ టైటిల్ చూసాక కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది. తర్వాత ఏముంటది? మూవీ నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? ఆడియో లాంచ్, మూవీ ట్రైలర్, టీజర్, ట్రైలర్ ఉంటుంది కదా, మోషన్ పోస్టర్. దీన్ని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్. సినిమాలో ట్రైలర్ ఎలాగో ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్. ట్రైలర్ చూసి ఏమొస్తుంది? ఒక క్లారిటీ వస్తుందా? ఓడి అమ్మ మళ్ళీ మామూలుగా లేవు హీరో ఎంత అని ట్రైలర్ చూసి సినిమాకి వెళ్తాం, ఏం లేదంట. తర్వాత అక్కడ అంటే ట్రైలర్ చూసాక మనల్ని ఒక రేంజ్ కి అమ్మ ఈ సినిమాలో ఏదో ఉందరో బాబు, ఏదో చేయబోతున్నారా అని ఒక ఇది వస్తుంది కదా నీకు. సేమ్ అలాగే ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా చదివాక ఆ పేపర్ అసలు ఏముంది ఏంటి కథ మొత్తం తెలుస్తుంది నీకు. ఓకే, తర్వాత ఏముంటది ఇక్కడ? ఇంట్రడక్షన్. సినిమా ఇంట్రడక్షన్ సీన్ కట్ చేస్తే హీరో పరిగెడతాడు, ట్రైన్ ఎక్కుతాడు, దూకేస్తాడు, పడిపోతాడు, పోతాడు. సో ఇలాగే ఏదో ఉంటుంది ఇంట్రడక్షన్ సీన్ లో. అలాగే పేపర్ లో కూడా కట్ చేస్తే హీరోయిన్ వస్తుంది. సో ఇలాగా మనకి ఇంట్రడక్షన్ సీన్ ఎలా ఉంటుందో పేపర్ కూడా ఇంట్రడక్షన్ ఉంటది. ఎలా చేస్తారు ఇంట్రడక్షన్? డైరెక్టర్ ఒక 20 సినిమా చూసిన తర్వాత బాబురాయ్ డైరెక్టర్ ఒక 20 సినిమాలు చూసిన తర్వాత సో మనం కొంచెం కొత్తగా ఆల్రెడీ 20 సినిమాలు చూస్తాం, అన్ని సీన్లు కాకుండా కొంచెం కొత్తగా మార్చి రాస్తే బాగుంటుందని మార్చి రాస్తారు. ఇక్కడ అంతే, మనం ఒక 20 పేపర్ చదువుతాం, ఓ 10 పేపర్ చదువుతాం, మన స్టైల్లో ఈ సినిమాకి తగ్గట్టుగా ఇంట్రెస్ట్ రాస్తాం. లిటరసీ సర్వే ఒక 20 పేపర్ చదివి ఆ పేపర్ లో మన రిస్క్ గురించి ఏం ఫోకస్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ ఉంటది. ఓకే, అది ఇంట్రడక్షన్. తర్వాత మెథడాలజీ. మూవీకి ఏముంటది? ప్రొడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఓపెనింగ్ సీన్, మెథడాలజీ, ప్రొడక్షన్. ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్స్. సినిమాకి 24 టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కదా, ఉంటాయా టెక్నిక్స్? ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రొడక్షన్ చేయాలి కదా. డైరెక్ట్ గా వీడియో తీసినంటే సినిమా అయిపోదు కదా, మళ్ళీ ఎడిటింగ్ చేయాలి, యాడింగ్, డబ్బింగ్ చాలా ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ కూడా రీసెర్చ్ పేపర్ కి ఒక ప్రాజెక్ట్ కి మెథడాలజీ, మనం ఎలా చేస్తున్నాం, ఎలా చేయబోతున్నాం, ఏ మెథడ్స్ వాడుతున్నాం, ఏ ఫ్యూల్ వాడుతున్నాం, ఏ మిషన్ వాడుతున్నాం, ఎన్ని అక్కడ రాస్తాం పేపర్ లో. సినిమాలో కూడా మనం ఎలా సినిమా తీస్తున్నాం, ఏ లొకేషన్ లో తీస్తున్నాం, ఎన్ని వీడియోస్, ఎన్ని యానిమేషన్స్, ఎన్ని కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏముంటది? రిజల్ట్స్, డిస్కషన్స్. పేపర్ లో ఏముంటది? రిజల్ట్స్, మెయిన్ పాయింట్స్, మెయిన్ రిజల్ట్స్, మెయిన్ హైలైట్స్, ఫైట్ సీన్స్, కామెడీ సీన్స్, లవ్ సీన్స్, ఇలా ఉంటాయి. రకరకాల సినిమాలో కూడా మెయిన్ రిజల్ట్స్ చూపిస్తాం, డిస్కషన్స్. లాస్ట్ లో ఏముంటది? క్లైమాక్స్, కన్క్లూజన్. సో పేపర్ కూడా ఏముంటది? కన్క్లూజన్ ఉంటది. మూవీ క్లైమాక్స్ లాగా ఆ కన్క్లూజన్ లో మనకి క్లైమాక్స్ లాగా అనమాట. అది చదివితే ఇదే క్లైమాక్స్ అయిపోయింది అంతే, అదే క్లైమాక్స్. ఇంకా అలా ఉంటది అనమాట. మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అవి మీకు అవసరం లేదు. సో దీనిలో మనకి కాన్సెన్సస్, సైజ్ స్పేస్, ఈ రెండు కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి అమ్మా రీసెర్చ్ పేపర్స్ కి, లిటరసీ సర్వేకి. రాసుకోండి, టూల్స్ రాసుకోండి. కాన్సెన్సస్, సైజ్ స్పేస్, ఈ టూల్స్ మనకి బాగా ఉపయోగపడతాయి. రాసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. యాక్చువల్లీ నెట్ లేదు, ఎన్ని చూపిద్దాము అని చాలా చేద్దాం వచ్చాను. మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ఇంకా నాకు ఇంకా అవసరం లేదు అనిపించింది. చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు, వచ్చామా అడ్డు చేసుకున్నామా వెళ్ళిపోయాం అంతే. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే ఇంకా బాగా చెప్పాలి, ఇంకా ఎక్కువ కంటెంట్ ఇవ్వాలంటే మాకు కూడా. నేను ఇంకా ఆన్సర్ చేసి చూపుతాం అనుకున్నాం, అది సపోర్ట్ చేయట్లేదు, మీరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. మీ పని మీదే, అలా పని ఆడితే. రైట్, ఓకే. కాన్సెన్సస్, సైజ్ స్పేస్, ఈ రెండు కూడా మనకి రీసెర్చ్ పేపర్ రైటింగ్ లో ఉపయోగపడతాయి. టేక్ సైజ్ స్పేస్, ప్రతిదీ కూడా ఇందులో ఉంటది. పేపర్ రాసాం, అలాగే చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఏ డైరెక్షన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, అన్ని అందులో ఉంటాయి. కాన్సెన్స్ కూడా ఒక టాపిక్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ టాపిక్ తగ్గట్టుగా ఒక 20 పేపర్లు వస్తాయి, రిలేటెడ్ పేపర్స్ వస్తాయి, మనకి ఇంట్రడక్షన్ ఉపయోగపడతాయి, లిటరసీ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఇంకోటి సై హబ్. అవరాయ్ సై హబ్ వినండి ఒకసారి.
ఎవరైనా కొన్ని పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, జనరల్ గా ఈ పేపర్స్ మెజారిటీ పేపర్స్ మనకు ఓపెన్ అవ్వమ్మా. కొన్ని పేపర్స్ ఓపెన్ అవ్వవు, మనం డబ్బులు కట్టుకుంటేనే ఓపెన్ అవుతాయి. కానీ నాకు కొన్ని ఫ్రీగా కావాలి, ఒక 2-3 years బ్యాక్ పేపర్స్ కావాలనుకుంటే ఈ సై హబ్ అనే దీనిలో దొరుకుతాయి పేపర్స్. రాసుకోండి, సై హబ్ అక్కడ రాసి చూడండి. సై హబ్ లో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ పేపర్స్, ఓల్డ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ది సై హబ్. రీసెర్చ్ పేపర్ కాంప్రహెన్షన్, టెక్నికల్ రైటింగ్, డాక్యుమెంటేషన్, ప్రెజెంటేషన్స్ అని చెప్పున్నాం. సో ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్స్ మనం ఎలా వాడచ్చు, పీపీటీ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు, ఇది చూడండి ఒకసారి. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. మనం ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, స్క్రిప్ట్ ఇస్తే వీడియో వస్తుంది. స్టీవ్ ఏ రాసుకోండి, పేరు రాసుకోండి. స్టీవ్ ఏఐ. ఈ స్టీవ్ ఏఐ అనేది ఏం చెప్తామంటే, మనం స్క్రిప్ట్ ఇచ్చామనుకోండి డైరెక్ట్ గా మనకి వీడియో వచ్చేస్తుంది. వీడియో యూ కెన్ క్రియేట్ ద వీడియో స్టీవ్ ఏఐ ద్వారా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యూ వాంట్ యూ కెన్ సీ. కానీ నాకు తెలిసి నెట్ లేదు కదా, ప్లే అవుదాం. స్టీవ్ ఏఐ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు, యానిమేషన్స్, అటువంటి ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే మనకి కంటెంట్ ఉంటుంది, పక్కన కనిపిస్తున్న మనిషి కనబడుతున్నాడా, ఈ మనిషి ఏదో చెప్తారంటే చెప్తాడు, అంత చెప్పేస్తారు క్లాస్ మొత్తం అంతా. సో అలా చేసుకోవచ్చు. కంటెంట్ మనం ఇస్తాం. ఇది హ్యాంగ్ అయింది. సో అది మనం చాట్ జీపీటీ అడిగాం అనుకోండి, స్క్రిప్ట్ ఇస్తుంది. ఆ స్క్రిప్ట్ వాళ్ళు పేస్ట్ చేస్తే వీడియో వచ్చేస్తుంది. ఇది 1 more వీడియో, ఇది ఇంకోటి. అంటే మీ వాయిస్ తోటి, అబ్బాయి మీ వాయిస్ తోటి, మీ ఫోటో బాబు అక్కడ ఇప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు, మీ వాయిస్ పెట్టుకోవచ్చు. సేమ్ మీ వాయిస్ తోటి సేమ్ సెట్టేనా? థ్యాంక్ యూ, అందుకే వచ్చింది. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అబ్బాయి సో ఇక్కడ మన వాయిస్ తోటి, మన ఇమేజ్ తోటి మనం చెప్తున్నట్టు మన నచ్చిన కాన్సెప్ట్ మీద వీడియో చేయొచ్చు. దానికి ఏంటంటే ఇన్ వీడియో అమ్మా. ఏంటిది? ఇన్ వీడియో. బాగా రాసుకోండి. ఇన్ వీడియో పేరు ఇన్ వీడియో. అక్కడ వీడియో తయారు చేయొచ్చు. వాయిస్ కూడా మీ వాయిస్ వస్తుంది. ఇక్కడ నెట్ లేదు, నేను చూపిస్తాను మీరైతే. నెక్స్ట్ ఇమేజ్, ఆడియో, వీడియో, వెబ్ పేజ్ జనరేషన్. దీనిలో వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. నేను చూపిస్తాను బాబా. బ్యాక్ సైడ్ సరే కూర్చోండి. యూ కెన్ క్రియేట్ ద వెబ్ పేజెస్. మన కాలేజ్ వెబ్సైట్ నేను చూపిస్తాను ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. నెట్ వస్తుందో తెలీదు. నెక్స్ట్ ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒక ఐసీ ఇంజిన్ సెటప్, ఒక పవర్ పాయింట్, లేదంటే ఒక పవర్ ప్లాంట్, అవన్నీ కూడా ప్రాంప్ట్ పెట్టి డైరెక్ట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు. మా బ్యాచ్ కూర్చోండి అబ్బాయి, కూర్చోవాలి. ఇక్కడ మీరు ఒక టాపిక్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ టాపిక్ తగ్గట్టుగా మనకి ఏమొస్తుంది? ఇమేజెస్ వస్తాయి. రే మనిషి బస్సురా పరిగెల్పా పల్లె అనుకున్నావా? ఇష్టం పరిగెల్పండి అమ్మా, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు.
మీరు ఏదైనా మినీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు, ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకున్నారు మీరు. సో ఆ కాన్సెప్ట్ కి ఒక ఇమేజ్ కావాలనుకోండి, ఆ ఇమేజ్ జనరేట్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగని డైరెక్ట్ గా రీసెర్చ్ పేపర్ లో ఇమేజ్ పెట్టకూడదు. కానీ మనం ఇమేజ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి, ఒక ఐడియా కోసం క్రియేట్ చేసుకొని అటువంటి మనం ఓన్ గా డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక ఐడియా కోసం, అంటే ఈ ఇమేజ్ ని నేను ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది ఐడియా రాకపోవచ్చు. సో అప్పుడు ఈ చార్ట్ ఒక ఇమేజ్ ఇస్తుంది కదా, ఆ సిమిలర్ ఇమేజ్ మనం డ్రా చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. అంతేగాని డైరెక్ట్ పెట్టకూడదు. అవి ఏ ఎథిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అలా ఇస్తే పేపర్ రిజెక్ట్ చేస్తారు తర్వాత. సో డయాగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆడియో క్రియేట్ చేయొచ్చు. సునో రాసుకోండి అమ్మా. ఆడియో క్రియేట్ చేయడానికి ఏంటి? సునో ఏ రాసుకోండి, పేరు రాసుకోండి. ఈ ఏ ద్వారా నచ్చినట్టు ఐ హావ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, గివ్ మీ సాంగ్ రిలేటెడ్ టు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అనుకోండి. మనం మెకానికల్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసి ఒక సాంగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది మంచి మ్యూజిక్ తో. సునో ఏ. ఓకేనా? నువ్వు కోడింగ్ రాస్తున్నావు, సబ్జెక్ట్ ఏది రాస్తున్నావు, నీకు మంచి మ్యూజిక్ కావాలనుకోండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కావాలంటే ఒక సాంగ్ చేస్తుంది సునో ఏ. ఓకేనా? దాని ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు. నెట్ లేక నేను మామూలు చెప్పేస్తాను, అది ఉంటే చూపిస్తాను పిల్లలకి. నెక్స్ట్ మీ పేరు మీద ఒక 3D ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని, 3D ఇమేజ్ దాని మీద మీ పేరు రావాలనుకున్నాం అనుకోండి. ఇమేజ్ క్రియేషన్ 3D ఇమేజ్ డాలీ E2, డాలీ E3. చాట్ జీపీటీ లోనే కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటాయి, చూపిస్తాను నెట్ వస్తే. చాట్ జీపీటీ లో కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటాయి, డాలీ E2, E3 ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా? 3D ఇమేజ్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 3D ప్రింటింగ్ మిషన్ ఉంది కదా, 3D ప్రింటింగ్ మిషన్ లో మనం ఏమైనా చేయాలన్నా మనకి ఏం కావాలి? 3D ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి. సో అటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే చాట్ జీపీటీలో ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ డాలీ E3 ద్వారా మీ ఇదేంటి కప్పు, దానిపైన మీ పేరు పెట్టుకోవచ్చు. ఏ పేరు కావాలి ఆ పేరు వస్తుంది కదా. ఇటువంటి ఇమేజెస్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బోల్ట్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి డైరెక్ట్ వెబ్సైట్ ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, వెబ్సైట్ వచ్చేస్తుంది. ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకుంటున్నాం, ఈ కాన్సెప్ట్ ని నాకు యానిమేషన్స్ కావాలి, నాకు యానిమేషన్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? నేను ఈ కాన్సెప్ట్ చదువుతున్నాను, నాకు యానిమేషన్స్ ద్వారా చూస్తే నాకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అనుకున్నది అనుకోండి. అప్పుడు ఆ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, బోల్డ్కి ఇచ్చామనుకోండి, డైరెక్ట్ గా వెబ్సైట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంటరాక్టివ్ యానిమేషన్స్, ఇంటరాక్టివ్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. బోల్ట్ ఏ. అలాగే క్లాడేలో కూడా చూడండి, సైడ్ చూడండి. ఇంటరాక్టివ్ సిమ్యులేషన్స్, స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్, వైబ్రేషన్స్, పవర్ ప్లాంట్స్, ర్యాంకిన్ సైకిల్ యానిమేషన్స్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమేషన్స్ నాకు కావాలి. ఓకేనా? మినీ ప్రాజెక్ట్ చేసావు, అక్కడ నేను యానిమేషన్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను, నా ప్రాజెక్ట్ పీపీటీ లో ఒక యానిమేషన్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి, ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ప్రాంప్ట్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి యానిమేషన్. ఒక ఐసీ ఇంజిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దానికి యానిమేషన్ కావాలి. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ లవబుల్ ఏఐ, ఎక్సలెంట్ టూల్. With help of lovable AI, I was created our college website. Similarly, almost 70% similar. I will show. Okay, lovable AI, just prompt. With help of prompt, you can prepare this type of animations. Lovable AI, very very useful. Direct website. Already told you, Julius AI. With help of this tool, you can create a data visualizations. You can create some dummy data from ChatGPT. You can give the data, Excel file. It will give the data, different graphs, and also it will give some code also. Resume building and interview preparation. Okay, ఇక్కడ రెజ్యూమ్ ను మనం ఆల్రెడీ ఒక రెజ్యూమ్ ఉంది. ఈ రెజ్యూమ్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇంకా బాగా చేసుకోవాలి. రెజ్యూమ్ ని ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకున్నది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? రాసుకోండి. ప్రాంప్ట్ చిన్నది, గివ్ మీ an ATS resume. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ డ్రైవ్ వస్తుంది మీకు అనుకోండి, ఇన్ఫోసిస్ SE రోల్, SE అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ రోల్, లేదంటే టెక్ మహీంద్రా, లేదంటే L&T
గివ్ మీ ఏటీఎస్. ఏటీఎస్ అంటే అప్లికెంట్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మన కాలేజ్ అంటే ప్లేస్మెంట్లు వస్తున్నాయి, సూపర్ సెట్ వెబ్సైట్ ఏదో ఉంటుంది, కానీ నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోవాలనుకోండి మిమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోడు. మరి బాబు కాలేజీ క్లాస్ రా అని ఎవడు. ఇలా చాలా ఉంటాయి, ఎవరు పట్టించుకోడు మిమ్మల్ని. కానీ కాలేజీలో అడుగుతారు, ఎందుకంటే మీ మంచి కోసమే. నేను మెకానికల్ ఫ్యాకల్టీ, నువ్వు నా మెకానికల్ స్టూడెంట్ కాబట్టి చెప్తాం అని నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోవాలనుకోండి ఎవరు ఏం చెప్పరు. అక్కడ నీ రెజ్యూమే నేను ఫోటో పెడతాను, మేకప్ వేస్తానంటే ఎవరు తీసుకోడు. దానికి ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ రెజ్యూమ్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి. అంటే రెజ్యూమ్స్ ని వాళ్ళు చెక్ చేసి చూసేంత టైం ఉండదు. సేమ్ అన్ని సాఫ్ట్వేరే. దానికి ఏటీఎస్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఏటీఎస్ అంటే అప్లికెంట్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్, సాఫ్ట్వేర్ లైక్ సంథింగ్. ఈ రెజ్యూమ్స్ అన్ని దానికి అప్లోడ్ చేస్తే దీనికి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఎలాంటి అంటే కొన్ని కీవర్డ్స్ పడాలి, టెక్ మహేంద్ర అంటే కొన్ని వర్డ్స్ పడాలి, ఇన్ఫోసిస్ అంటే కొన్ని వర్డ్స్ పడాలి. అంటే జావా, పైథాన్, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ సంథింగ్ ఏ ఉంటాయి కదా. ఆ రోల్స్ అక్కడ మ్యాచ్ అయితేనే ఆ రెజ్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో దానికి తగ్గట్టుగా మన రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేయాలనేది మనం ప్రాంప్ట్ ఇస్తే మారుతుంది. ఎలాగా? గివ్ మీ ఏటీఎస్, రాసుకోండి ఇది. గివ్ మీ ఏటీఎస్ రెజ్యూమే ఫర్ ఇన్ఫోసిస్ ఎస్ఈ రోల్. అక్కడ రోల్ మార్చుకోండి మీరు. ఇన్ఫోసిస్ ఎస్ఈ రోల్ లో వేరే కంపెనీ పెట్టుకోండి, కంపెనీ పేరు మార్చుకోండి. బ్రాకెట్ లో ఎన్హాన్స్ ద ప్రాంప్ట్, బ్రాకెట్ లో ఏమంటారు ఎన్హాన్స్ ద ప్రాంప్ట్. ఇది చార్జీపీకి ఇచ్చామనుకోండి, ఆ ఒక్క పాయింట్ ని 20 పాయింట్స్ చేసి నీట్ గా పెద్ద ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది. ఆ ప్రాంప్ట్ తీసుకెళ్లి మళ్ళా చార్జీపీకి ఇచ్చామనుకోండి, మీ రెజ్యూమ్ మారుస్తుంది. ఇంకా బాగా కావాలి నాకు డైరెక్ట్ గా ఓడి కాపీ వచ్చారనుకోండి, ఏం చేస్తారు, ఆ ప్రాంప్ట్ తీసుకెళ్లి క్లాడే ఏమండి, యూ విల్ గెట్ డైరెక్ట్ వర్డ్ కాపీ. యూ విల్ గెట్ ద డైరెక్ట్ వర్డ్ కాపీ, డైరెక్ట్ రెజ్యూమే. But still you have to verify, you have to cross check your resume and you have to update manually. So actual points correct ga unna, you have to check all the points whether it is correct or not. Based on the points if required you have to do some projects. And emuntadi, I was done a project on some topic అని వస్తుంది, అది ఇస్తుంది. ఆ టాపిక్ నువ్వు చేసి ఉండాలి. ఆ ఇచ్చిన రెజ్యూమ్ ప్రకారం ఆ టాపిక్ సెట్ నువ్వు చేస్తుంటేనే ఆ రెజ్యూమ్ నువ్వు పెట్టుకోవాలి, లేదా అవ్వదు కదా, అలా చేసుకోవాలి. సో కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్, ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ కి రోడ్ మ్యాప్. మీకు ఏదైనా రోడ్ మ్యాప్స్ కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు కనబడుతుంది రోడ్ మ్యాప్ డాట్ ఎస్హెచ్, రోడ్ మ్యాప్ డాట్ ఎస్హెచ్. అందులోకి వెళ్తే డిఫరెంట్ రోడ్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి. నేను ఒక పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వాలి, ఐ వాంట్ ఎంఎల్ ఇంజనీర్, ఐ వాంట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్, లేదంటే ఐ వాంట్ ఏ డెవలపర్ సంథింగ్ ఏమి ఉంటాయి కదా, అలా నేర్చుకోవాలి. అది ఏంటి రోడ్ మ్యాప్ ఏంటి కావాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ద రోడ్ మ్యాప్ డాట్ ఎస్హెచ్. అక్కడికి వెళ్తే నీకు డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. సిఎస్సి కాన్సెప్ట్స్ మనం ఏంటంటే ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే అదర్ బ్రాంచ్ నాలెడ్జ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ విత్ సమ్ అనాలజీస్, సమ్ రికమెండేషన్స్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ అయినా మనం ఈజీగా నేర్చుకోవాలంటే లాస్ట్ ఏమంటాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ విత్ సింపుల్ అనాలజీ అని రాసుకోండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ విత్ సింపుల్ అనాలజీస్. అనాలజీస్ అంటే ఏంటంటే మనకి తెలిసిన విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఎలాంటి టాపిక్ అయినా, మిషన్ లెర్నింగ్ లో ఏదైనా కాన్సెప్ట్, డీప్ లెర్నింగ్, ఏఎన్ఎన్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ విత్ సింపుల్ అనాలజీస్ అని అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫెమ్ ఉంది, ఫెమ్ లో ఏదో టాపిక్ నీకు బాగా డిఫికల్ట్ గా ఉంది, ఆ టాపిక్ నువ్వు చదవలేకపోతున్నావు, అర్థం అవ్వట్లేదు, అప్పుడు ఏమంటా ఎక్స్ప్లెయిన్ వెయిటెడ్ రెసిడ్యువల్ మెథడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, ఇది సింపుల్ అనాలజీస్. లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిస్క్రిటైజేషన్ విత్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్, అది సింపుల్ అనాలజీస్. అలాగా ఫెమ్ లో ఉన్న టాపిక్స్ మనం ఈజీగా అడగొచ్చు, ఎనీ కాన్సెప్ట్. అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విత్ సింపుల్ అనాలజీస్. వాట్ ఆర్ ద మోడ్స్? కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్. మనకు తెలిసింది కాకుండా తెలియకుండా ఈజీగా ఇంకా సింపుల్ గా చెప్తుంది అన్నమాట, ఈజీగా అర్థం చేసుకోలేదు. అదర్ బ్రాంచెస్, సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్, అక్కడ సి అని అంటారు. సి అని అంటే కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. ఇమేజ్ డేటా ఇచ్చాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మెకానికల్ తీసుకోండి, మరి బాబరే కాసేపు వదిలేస్తారు వెళ్ళిపోతుంది, కానీ
ఓకేనా? అయిపోతుంది. వెళ్ళిపో నేను ముందే చెప్తానమ్మా, నేను ఎవరిని ఆపట్లేదు, ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు బయటికి. నువ్వు దానికోసం అయితే వెళ్ళిపో, హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు, నాకు చెప్పవసరం లేదు, వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఇమేజ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎన్డిటి నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ లో అట్లా కొన్ని ఇమేజ్ లో ఎక్కడ క్రాక్ వచ్చింది, ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏదైనా వచ్చు. ఏదో ఒక ఇమేజ్ మన ప్రాపర్టీస్ టెస్టింగ్ చేసిన సెమ్ ఇమేజ్ అని ఇచ్చి మనకి ఇచ్చామనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లం అన్ని కూడా చెప్పేస్తుంది. CNN లో ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్. ఏదైనా మన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది. ప్రిడిక్షన్, రిగ్రెషన్, ఆప్టిమైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారామీటర్స్, ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మన అప్లికేషన్. ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఐస్ ఇంజిన్ ఉంది, ఐస్ ఇంజిన్ లో టెస్ట్ చేస్తాం. అక్కడ బయోడీజిల్, డీజిల్ అలాగా బయోడీజిల్, నెక్స్ట్ నానో పార్టికల్స్ యాడ్ చేస్తాం. తర్వాత సమ్ హైడ్రోజన్ వాడేమనుకో, హైడ్రోజన్ వాడచ్చు. ఇంజిన్ లోడ్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోడీజిల్ తీసుకోండి, బయోడీజిల్ 10%, 20%, 30%. నానో పార్టికల్ 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm. ఇంజిన్ లోడ్ 50% లోడ్, 75% లోడ్, 100% లోడ్. ఇలాగా 3/3 ఉన్నాయి. ఇలా ఇచ్చేసి అన్నింటిలో మన జల్లగా అంటే బాబరాయ్ కూర్చోబెట్టా పడికెళ్ళిపో. ఇక్కడ మొత్తం అన్ని చేస్తే 27 పారామీటర్స్ వస్తాయి. అంటే 27 టైమ్స్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలా. మనం ఒకసారి చేయడానికి మనం చాలా ఇబ్బంది పడిపోతామే జనరల్ గా. కానీ ఆ 27 లో ఏది బెస్ట్, ఎక్కడ చేస్తే మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, బెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది, బ్రేక్స్ ఎక్కడ ఫ్యూల్ తగ్గుద్ది, ఇలాగా ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇలాగా మనకి డిఫరెంట్ ఏడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవ్వచ్చు, అలాగే రకరకాల అన్నింటిలో కూడా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఆప్టిమమ్ పారామీటర్స్ కనుక్కోవడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రిడిక్షన్. మిషన్ లెర్నింగ్ ద్వారా మనం ప్రిడిక్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 27 చేసాం టెస్ట్, ఇది ఒక డేటా సెట్. ఈ డేటా సెట్ మనం మిషన్ ఇచ్చేస్తాం, మిషన్ లెర్నింగ్ ఇస్తాం. ఎంత చేస్తాం? నా డేటా ఏంటి? 100 లోడ్ దగ్గర 20% బయోడీజిల్ దగ్గర 100 ppm నానో పార్టికల్ దగ్గర రిజల్ట్స్ ఎంత వస్తాయో అది చెప్పాం ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను మారుస్తాను. ఇప్పుడు 20 ఇవ్వను, 25 ఇస్తాను. నానో పార్టికల్ 100 ఇవ్వను, 105 ఇస్తాను. ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఒక్కసారి మనం ఇచ్చిన డేటా సెట్ తో అది ప్రెడిక్ట్ అయ్యింది, ఆల్రెడీ అది ట్రైన్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మనం కొత్త వేయాలి సేమ్ ఇచ్చినా సరే ఈజీగా మనం ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది. అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే పని అవుతుంది, ఎక్స్పెక్ట్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది లేదా, అదొకటి. అలాగా మిషన్ లెర్నింగ్ ద్వారా అలా కాస్ట్ తగ్గించవచ్చు, ఎక్స్పెరిమెంట్ కాస్ట్ తగ్గించవచ్చు. అలా చేసి నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఇచ్చేసి అది ట్రైన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ మిషన్ మీదకి వెళ్ళి చేయాల్సలే, సిమిలర్ గా అది చేసేస్తుంది మొత్తం అంతా. అదొకటి. ఇంకోటి ఆప్టిమైజేషన్. యూ వాంట్ ద ఫైండ్ ద బెస్ట్ పారామీటర్స్. అలా 27 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 27 చేసి చెక్ చేస్తే అవ్వదు. 27 ఏది బెస్ట్, ఎక్కడ చేస్తే నీకు ఎక్కువ వస్తుంది వాల్యూ, అది కూడా చెప్పేస్తుంది. ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆ డ్యామ్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా ఒకటి. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ చూసినట్టు మరి ఇది అటువంటి సౌండ్ ద్వారా యానిమేషన్ చేసుకోవాలంటే చూడండి, ఇదే మూవీ. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ టైటానిక్ లో చూసారు కదా, టైటానిక్ డేటా సెట్ ఇచ్చేసి దీనికి టైటానిక్ షీట్ లో ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎంతమంది బతుకున్నారు అంటే అప్పుడు ఆ లెక్క, ఇప్పుడు కాదు. సో ఆ టైంలో ఇదైనప్పుడు, ఆ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఎంతమంది బతుకున్నారు, ఎంతమంది చనిపోయారు, అందులో ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు, ఎంతమంది మగవాళ్ళు, ఎంతమంది చిన్నపిల్లలు, ఎంతమంది పెద్దవాళ్ళు, ఎక్కడో వాడు ఆడ మగ సిబ్లింగ్స్, అంటే ఇదంతా ఒక లార్జ్ డేటా సెట్. ఈ డేటా సెట్ ని కూడా మనం త్రూ మిషన్ లెర్నింగ్ లేదంటే ఈడి అంటారు, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్, ChatGPT ఇచ్చామనుకోండి, జూలియస్ AI ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఐ వాంట్ టు డూ EDA అనాలిసిస్ అంటే ఇందులో డేటా చాలా ఉంటది, అందులో డేటా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. అంటే కరెక్ట్ గా ఉండదు, కొన్ని మధ్యలో గ్యాప్లు ఉంటాయి, ఆ గ్యాప్స్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా మొత్తం మనకి మిషన్ లెర్నింగ్ లో కానీ ఏదంటే ఈ పైథాన్ కోడ్ మనం అనుకోండి,
ఇట్ విల్ గివ్ కోడ్. ఈ కోడ్ తీసుకుని ఎక్కిస్తాం మనం గూగుల్ కొలాబ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, చేస్తాం గూగుల్ కొలాబ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, మన డేటా ఇచ్చాం అనుకోండి, మొత్తం చేస్తుంది, చేసేసి ఫైనల్ గా గ్రాఫ్ ఇస్తుంది. సో ఎంతమంది మొత్తం క్లియర్ గా ఇస్తుంది. సో ఫైనల్ గా ఒకటే చెప్పేది ఏంటంటే, నాట్ టు సబ్మిట్ ఏ జనరేట్ వర్క్ యాజ్ యువర్ ఓన్. ఏ చేసి నేనే చేసి చెప్పకూడదు. అలాగే ఏ చేసిన ఇమేజెస్ డైరెక్ట్ గా రీసెర్చ్ పేపర్ కు వాడకూడదు. డోంట్ షేర్ ద సెన్సిటివ్ ఆర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. గర్ల్స్ మీ ఇమేజెస్ నాయన పరాన ఇస్తుంది, మంచిగా చేస్తుందని అక్కడ పెడితే అక్కడ అప్లోడ్ చేయకూడదు. మీరు కూడా అమ్మా కొన్ని ఇమేజెస్ ని మనం, మీరు బాయ్స్ ఏమన్నా అది వేరే, గర్ల్స్ మాత్రం ఎక్కడ పడితే మన ఇమేజెస్ ని అప్లోడ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఒక ఇమేజ్ తోటి చాలా చేస్తారు, వీడియోస్ చేస్తారు, ఫేక్ వీడియోస్ చేస్తారు. మీరు కూడా అవేమి చేయకూడదు. ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్త, ఎందుకంటే క్రిమినల్ కేసు కూడా ఉండదు దీని మీద. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రీసెర్చ్ పేపర్ లో కూడా ఐడియా కోసం ఎలా చేయాలి, ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, ఎలా గీయాలి, ఒక ఐడియా కోసం వాడతాం. దాన్ని బట్టి ఈ ప్రకారం మనం సింపుల్ గా మనం డ్రా చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఇమేజ్ ఇచ్చింది కానీ డైరెక్ట్ గా పేపర్ లో పెట్టకూడదు. మనం ఆ ఇమేజ్ బట్టి ఇలా తీసుకుంటే బాగుంటుందని అలా మనం ఓన్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో మీరు ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్ లో బాగుంటది. ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ 5 ఎసెన్షియల్ AI టూల్స్. ఆ టూల్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ల్యాప్టాప్ ఉంటే ల్యాప్టాప్, లేదంటే మొబైల్ ఫోన్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాంప్ట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసుకోండి, కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. గూగుల్ కొలాబ్ ఆల్రెడీ మీకు ల్యాబ్ ఉన్నట్టున్నాయి, ప్యాకర్ చెప్తా ఉంటారు, అక్కడ వాడుకోవచ్చు. జనరేట్ 1 ప్రాజెక్ట్ ఐడియా. మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా, రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దానికి తగ్గట్టుగా రెజ్యూమ్ కొన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి, ఈ పాయింట్స్ పక్కగా ఉండాలని వస్తాయి. ఆ పాయింట్స్ తగ్గట్టు ప్రాజెక్ట్ చేయండి. మన మెకానిక్ ప్రాజెక్ట్ చేసుకోండి, దానికి ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేయండి. నెక్స్ట్ రెజ్యూమ్ లో ప్రతి బుల్లెట్ పాయింట్ నుంచి వచ్చేయండి. ఇప్పుడు నుంచి రెజ్యూమ్ బాగా డెవలప్ చేసుకోండి. మంచి రెజ్యూమ్ ఉంటే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ప్రిపేర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డ్రైవ్ వస్తుంది అనుకోండి, టుమారో ఐ హావ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ, గివ్ మీ కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్ అని ఇస్తుంది. అవన్నీ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ డౌట్స్? ఏం డౌట్స్ అడగండి. ఇలా చేస్తే బాగుంది, అలా చేస్తే బాగుంది.